इज्जतमंदो कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई ए द ईमान खावंदानो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम पता सो बांदी फरज शवी द रोजा लका संग चे दा रोजा फरज व प मखकनी उम्मतुनु बांदी नु तासो बांदी हम रोजा फरज शवी द इस्लाम प अरकानु की संग ची मुंज द इस्लाम यो अजीम रुकन दे नु दासे रोजा हम द इस्लाम प अरकानु की यो अजीम रुकन द इस्लाम आबादियो द इस्लाम खेम चे पकमो अरकानो आबाद द नागे के अस्सौम यो पकी द मियाश्ते द रमजान रोजी निवल दी द रोजी मकसद सदे रोजा सद पारदा कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई लअल्लकुम तत्तकून द रोजे पैदा दादा चे तासो द अल्लाह न वयरी गई तासो की खशियती इलाही बदल पैदाश तासो ज्वन बदल शिव तासो की यरा पैदा शिव तासो की इनकलाब राशि तासो ज्वन बदल शि लअल्लकुम तत्तकून द पारा दे दे चे तासो परहेजगार शि तासो की तब्दीली राशि तासो ज्वन बदल शि दा कायदा दा चे कला खेटा मड़शी नो अंदामु न वगी शि चे कला खेटा वगी शि नो अंदामु न माड़शी रोजा की खेटा वगी शि नो अंदामु न माड़शी स्तरगी गलत का तपरीदी स्तरगी मड़ीश शरमगाऊ न माड़शी चिकल खेट वगिशी न दरोजे घट मकसद चे दे लअल्लकुम तत्तकून चितासो द अल्लाह न वयरे स्तासो ज्वन बदलशी दिसिने चे ज्वन तासो वाई चे रोजा यो रिवाज दे ओ पस ज्वन की मुख्तलिफ जिहतुन राजी जो राशा यो रोजा पके राले न खाओ न बद खुजो रोजम यो मियाश्त जो रालो तेरश वलन्ना दा अग मियाश्त चे दो मियाश्ते मख के बद द्वाड़ो जिहानु सरदार वे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमजान दो मियाश्ते मख के वे खुदाया मुंग ल बरकत वरवाचे द रजब प मियाश के द शाबान प मियाश व बल्लिगना रमजान अल्लाह मुंग रमजान तो वरसे दो मियाश्ते मख के व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ गुख्तला द रमजान द पारा दा डीर कीमती मियाश्त और चिकल द शाबान अखीर और अजराल प सबाल रोजा नो द द्वाड़ो जिहानु सरदार सहाबो त तकरीर शुरू को दीनम द रोजे अहमियत मालूमी चे द रोजे न यो रजमख की नबी अलैहि सलाम सहाबो त वही कद अज़वल्लकुम शहरुन अजीमुन मुबारकुन ए सहाबो यो लू ये मियाश्तर बांदिरा रवाना मुबारकुन द बरकत मियाशरा रवाना कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन मुबारकुन यवलू यमियाश्त यव द बरकत मियाश्तर बांदिरालन देर कीमतियो द बरकत मियाशरालन यरा अग बरकत सदे बरकत दादे ची यव खुद रमजान प मियाश की यवशपद ची लैलतुल कदर वर्तवी कदागी यवीश पी इबादत चा उकुन द ज़रू मियाश्तो द इबादत न अफजल दा द दी मियाश्ती यव बरकत ज़का नबी अलैहि सलाम वी डीर लूय मियाश्ता द बरकतुनु मियाश्ता बल बरकती सदे बल बरकती दादे बल लोएवाले दादे चे सोक पके नफल उकिनो नफल प फर्जु दी औ चे फरज पके उकिनो यौ प अविया बांदी दी दाई द बरकत ते दाई लोएवाले दे दिसी मियाश्ता कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन चे नपली प परजु दी और फरजी प अविया बांदी दी चे सोक पकी यो फरजु के अविया दी और चे नपल पकी उकी नो दा प परजु बांदी दी लका तशल रकात तरावी उकी नो द दी दुमरा अजर दे लका ता चे शल रकात फरज मुंज वको दा दुमरा अजर लरी दी की किसी मका वचा तबय कोमा का सोबय कोमा ना 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 दा दिसी मियाश्त चे पदे के नफल प फरजु बराबर दी चे द्वा रकात तरावी सेवा की गिनो द द्वो रकातो द फर्ज उमरा अजर अल्लाह दरकी दी कि खुदा मौका द मौका नो यौ नपली प परजु दियो फरजी प अव्याउ दी चे सहर मुंसो के द्वा रकाता नो ददी दुमरा अल्लाह अजर दरकी चिता अव्या रकात मुंसो को नो नपली प अव्याउ दी नो यौ सहर मुंस दुमरा दे लकता चे अव्या जलद सहर मुंस करे कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन मुबारकुन देर द बरकत मियाश्ता देर कीमती मियाशर अल्लाह कोशिश को दे की चरता मुंस कजानश
دې کې چرته فرض پاتې نشي، دې کې چرته سنت پاتې نشي، دې کې چرته نوافل پاتې نشي، دې کې چرته اشراق پاتې نشي، په دې کې چرته تهجد پاتې نشي. ډېره قیمتي میاشت دا د بدلون میاشت چې الله ژوند بدل کی. ژوند دا د الله سره د روغي میاشت. که دې کې روغه کوئ که نه نو د روغي میاشت راغله. ای ځوانانو د روغي میاشت راغله. ای زمونږ په شان ګناهګارانو د روغي میاشت راغله. که الله سره روغه کوئ نو غلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بند شولې، او فتحت ابواب الجنه، وفي روایت اخرى فتحت ابواب الرحمه، د رحمت دروازې کولو شولې. ای ځوانانو د جنت دروازې کولو دي او د جهنم دروازې بندې دي. وسلسلة الشیاطین، او شیاطین الله وتړل. ای د توبې میاشت راغله. ای امت مسلمه د الله سره د روغي میاشت راغله. یو فرشته आवाज کوي وی یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. هر ورځ یو فرشته اعلان کوي یا باغی الخیر، اے د نیکو طلب کون کیا، اے نیکو کون کیا، اقبل را مخامخ، یا باغی الشر اقصر، اے بدو کون کو والا منشے. فرشتہ اعلان کی اے نیکی کون کو را مخامخ شے، اے بدی کون کو لگ ادرے گئے بن شے. دا دا بندیز میاشتا دا تمام امت مسلمہ دا پارا دا اللہ دا طرف نے یو فرشتہ اعلان کی یا باغی الخیر اقبل، را مخامخ شے، اے نیکی کون کو راوڑان دے شے، اے بدی کون کو اقصر. اللہ فرشتی تو اعلان ورتاو کا اقصر بن شے. اے گناہگارانو گناہو نمکوئے، اے ٹک ٹاک والو پزول ویڈیو گانے پریدے، اقصر بن شے. اے ٹک ٹاک کرانو، اے غلط ویڈیو کون کو دا روغی میاشرا للا راشے ٹول دا اللہ سر روغو کہ دا اللہ اعلان کی یا باغی الخیر اقبل، اے نیکو والا را مخامخ شے، اے بدو والا بن شے. بن ٹک ٹاکیم بند کئے، ویڈیو گانیم ختم کئے، توبہ اللہ توبہ سے. یا باغی الخیر باغی الشر اقصر. اللہ وی بدی کون کیا ودرے گا، نیکی کون کیا راشی. دا دا نیکو میاشتا، دا دا روغی میاشتا، دا دا اللہ سر دا صلح میاشتا. را مخامخ شی چی دا اللہ سر صلح ہوکو، دا اللہ سر صلح ہوکو. اے زوانانو دیر کمی کوتا حیران شوی دی، دیرم پا دی ٹک ٹاکو باندی بے حیائی خوری کری دی. زوانانو راشی اللہ وی راشی رن روغ وکی دا اللہ سر. نبی علیہ السلام فرمائی طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز ما من شیئن احب الاللہ من شاب الطائب. پر طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز چی اللہ پسی سے خوشحالی گی، پر طول دنیا کے اللہ تخوخ سیز دا زوان سڑی توبہ دا. اللہ وی اے زوانانو ما تستاسو توبہ خوخا دا. اے زوانانو چتا یوزل و یا اللہ میری توبہ، اللہ زما توبہ دا. اللہ وی دق توبہ میں خوخوا. زوانانو طول دنیا کے اللہ تستاسو توبہ خوخا دا. کل زوانی اللہ درکڑی دی. راشی پا عبادت زڑی کئی، پا رجوع زڑی کئی، پا جڑائی زڑی کئی، دا اللہ سر صلح وکئی. نن مقدہ دا رمضان اذا دخل رمضان، چکل رمضان سنگ راشی فتحت ابواب الجنہ، کولوشی دا جنت دروازی، وغلقت ابواب جہنم، دا جہنم دروازی بندی دیو، دا رحمت دروازی کولو دی. اللہ روغ کی دا دا روغی میاشت. اللہ سردی کی روغ کو، اللہ سردی کی روغ کو. دیر قیمتی میاشت، دا برکت میاشت دا چی اولی لس ورزی چی دی دا رحمت دی، او مینزنی لس ورزی مغفرت دی، او اخیرنی لس ورزی عتق من النار، دا جہنم دور نخلاسی دا. دنیا خلق تب اللہ معافی کی، اللہ بورتا معافی کی. دا معافی میاشتا دا معافی. نبی علیہ السلام صحابہ توئی چا پا یو روجدار خوراکو کو ما خام، اللہ بدل دا اغد روجی مرا اجر ورکی، چی سمر روجہ باندے اغل اجر ورکی.
صحابي راغی وی د الله حبیب دا طاقت خو مونږ نه لرو چې یو روجدار موړ کو. نبی علیہ السلام ورته فرمای دا اجر الله په یو ګوټو بوم ورکي، دا اجر الله په یو جام شربتم ورکي چې ستا په مال یو سړی روجه ماته کی یو ګوټو به وسکي نو د هغه د روجې مره اجر بستا وشي. دومره قیمتي میاشت بختور خلقی پکې ماښام خپلم روجه ماتي تکینی او د هغه په مال باندې دنیا خلق روجه ماتي ماښام. یو د خپل روجې اجر، یو چې ستا په مال یو سړی روجه دار روجه ماتي. بختور خلقی خپل ولاړی روجه ماته کی او روجداری کی نولی اغي د په مال روجه ماتي او دی ورته ناسي خپل نخوري او خلق لګیا وي خوراکونه کی په خلق روجه. اے مالدارانو د جنت د ګټلو میاشت او د دواړو جهانو سردار فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار اوبه وسکولي، چا چې په یو روجدار اوبه وسکولي، پرېږدئ اختلافونه، پرېږدئ دشمنۍ، معافی وکئ، بس ګاونډیان او رشته داران او مسلمانان روغې وکئ. ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار باندې اوبه وسکولې سقاه الله من حوضی شربتن. نبی علیہ السلام فرمای په دې کس به الله اوس کوي زما د حوض نه یو ګوټ، الله به ول زما د حوض نه یو ګوټ ورکړي چې چا په روجدار باندې اوبه وسکه. لا یظمأ حتی یدخل الجنه هغې پورې به دی نه تږی کېږي چې د څو پورې دی جنت ته نه داخل شوی. میدان محشر څومره سخته تنده ده، چا چې په یو روجدار اوبه وسکولی الله به پې زما د حوض نه داسې ګوټ اوسکي چې هغې پورې به نه تږی کېږي چې د څو پورې جنت ته نه تللی. را مخامخ شئ یا باغی الخیر اقبل، نیکی کوونکو را مخامخ شئ، صدقی ورکوونکو را مخامخ شئ. د نیکو میاشته د صدقو میاشته چې په یو روجدار دی اوبه وسکولې دومره لوی اجر لري، ډېره قیمتي میاشت الله راوسته. او نبی علیہ السلام فرمای شهر الصبر، دا د صبر میاشته ښه دې کې به ډېر صبر کوو ښه بس روجه رالاله شهر الصبر دا د صبر میاشته زما صبر دی او د صبر بدله څه شی دی وثوابه الجنه او د صبر بدله چې ده هغه جنت دی. زه به صبر کوم او ماله به الله د صبر په بدله کې جنت راکړي. دا د صبر میاشت دې کې به ډېر صبر کوو، دې کې به ډېر صبر کوو، دې کې به ټولې دنیا ته صبر کوو ښه خصوصا کور کې به بیبیانو ته ډېر صبر کوئ ښه بس کور کې وایي د روجې میاشت رالاله بس زما صبر دی، بس زما صبر دی. دا د صبر میاشت ماله به الله جنت راکوي. د صبر د بدلې نه خبرې حدیث مبارک کې راځي دا هر عمل بدله به الله فرشتو ته وایي فرشتې به یې ورکوي 10 چنده 200 چنده. چې کله صبر راشي فرشتې به وایي الله د دې صبر څومره اجر ورکو په سوی ورکو الله به ورته وایي بغیر د حساب نه وله ورکوي. د صبر حساب ما سره نشته. د صبر بدله چې ده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، دی ته به بغیر د حساب نه اجر میلاوي. نو شهر الصبر دا د صبر میاشت دی کې به ډېر صبر کو خصوصا کور کې به بیبیانو سره ډېر ناکام کو ښه څنګه چې ستا روجه ده داسې د دې بیبیم روجه ده او هغه روجه په خوله لګیی او تا له سالن تیاری تا له ډوډۍ تیاری د مازیګر ناغي انخلي موږ له روجه ماتې تیاری هم د خدای بنده دی روجې نیولې ده او تا له روجه ماتې تیاری تا له په ټیم باندې پېشمنې تیاری ته اودی او تا اوسنډې وي پاسه پېشمنې تیار دی ته په هغې کې هم خبرې کوي ماسپخین مازیګر نه شروع شي تا له د روجه ماتې فکر کوي تا له روجه تیاری او چې روجه ماتې تیار کړي او ماښام دی کینی نو سالن کې لږه مالګه کمی روجه نه وه د خدای د یری روجه نه وه دا د خدای بنده نه دی او دی به د روجه ماتې په ټیم کې پرزول شروع کړي او دی به روجه یو په بیبي به راباندې کړي او ټک ټوک پی کړي د روجه ماتې په ټیم کې پرزول به جوړ کړي د دعا د قبلېدو ټیم چې راشي نو دی په هغه ټیم کې په جرو په جګړو لګي زوام پته نه لګي خدای دې نه کړي خو که داسې شي چې د روجه ماتې اذان راواغستل شي ماښام او تا بیبي سره جنگ کړی او هغې پخلی کړي او تا ورسره جنگ کړی او د اذان ټیم شي او دا رب ته لاس اوچت کړي
نو د دوو کسو دعا الله نه رد کوي، یو چې مظلوم یو چې روجهدار، نو چې د سړي روجه یو مظلوم شي تو سره ظلم هم وکړي او روجه وي، او دا د روجه ماتي په ټیم کې دا عجز مخلوق دی او دا رب ته لاس اوچت، هسې نه چې یو شکایت تر باندې درج کړي چېرته د روجه ماتي په ټیم کې. نو بعضې بدبخته یي داسې د روجه ماتي ټیم یې او بیبي لاس اوچت کړي، هغه دته خیرې کوي، خدایا ستا د یرې مې روجه نیولې وه، اوس مې روجه نه ده ماته کړې، دې ظالم را سره ظلم وکړو، دې ظالم بنده نه یم، مالګه به سیوا کېږي او کمیږي به نه ده، خدای بنده نه دی، روجهدار نه دی، روجه یې نه وه، او په دغه ټیم کې دا رب ته لاس اوچت کړي. یریږه یریږه، ګورئ د مظلوم خیره، اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرې نه ځان ساته، د مظلوم د خیرې او د الله په منځ کې پرده نه وي ښه، چې مظلوم خیره وکړي الله وی زما دی په خپل جلال قسمی چې زه به ترې بدله علم، زه به ترې انتقام علم. نو هسې نه چې روجه یو د روجه ماتې ټیمې او کور کې بیبي ستا خلاف رب ته لاس اوچت کړي، دا روجه ده، دا پتا د رمضان میاشت راغله، شهر الصبر، نبی علیه السلام وایي دا د صبر میاشت، ته په دې نه بې غیرته کېږي ښه چې ته په روجه کې صبر وکړې، وایي زما صبر دی بس، زه به هېڅ هم نه وامه، په پیشمني به دې اوده یوه به یې وڅنډې وې، پاسه پیشمنۍ مې تیار کړې، نیم به اوده او نیم به ویښ یو، نوڼۍ به خولې ته ولي او کنزل به کوي، او ته چې ماښام ماسخوتن اوده شي وایي زه څوک به مې پیشمني ده پاسئ، او زنانه چې سملې نو ګنټه پس هله د پیشمني ناوخته نه شي، هله د شپه یې ټوله په دغې کې وځي، ستا د پیشمني په تیاري کې لیږي، او ته راولګې د پیشمني په ټیم جنگ جوړ کړي. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د جنگ جګړو میاشت نه ده، دا روجه نه ده ښه چې ته په تراوو کې صرف په مخ کې صف کې ودرېږې او ځان سره دې د کوره جانماز راوړې او په مخ کې صف کې ودرېږې او د ورځې دې فقیر داړلی، بیبي دې داړلی او کنزل دې خلکو ته کړي او بیا راشي په اول صف کې ودرېږي، نه روجه د دې نوم نه دی ښه. شهر المواسات، روجه د همدردۍ میاشت ده، روجه د همدردۍ میاشت، روجه د غریبانانو د تپوس میاشت ده. نیمه ورځ عبادت کوه، نیمه ورځ ګرځه د غریبانانو دروازې ټکوه، د دې تپوس کوه، د یتیمانانو تپوس په روجه کې وکړئ، د غریبانانو دروازې وټکوئ، چا کره به ماښام روجه ماتي نه، چا کور کې به یوه کونډې هغې ته به بچي ماښام جاړي د روجه ماتي په ټیم کې، او تا به ځان ته 3 او 4 قسمه شربت په روجه ماتي کې لګولی. دا د دعا د قبلېدو ټیم دی، دا د دعا د قبلېدو ټیم دی. دغې وخت کې ځان له دعاګانې غواړه، دغې وخت کې ځان له دعاګانې غواړه. ډېره قیمتي میاشت په سر باندې راغله، خدا د همدردۍ میاشت، دې کې به د غریبانانو کورونه معلوموي ښه، دې کې به د یتیمانانو کورونه معلوموي. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو یتیم په سر باندې لاس کېښود، 1 روپۍ هم نه ده ورکړې، داسې د مینې یو لاس یې پې کېښود، د ده د لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ الله په عملنامه کې ولیکلي، چې صرف لاس پې کېدی، لاس، او چې لا ستا مال یو ماښام پې یوه کونډه روجه ماته کړي، ته صرف روجه ماتوه او دا خپل درستخان تقسیموه د خلقو سره، وایي پرېږده ستا په مال به څوک روجه ماته کړي او ماښام به یو رب ته به یې لاس نیولي، رب ته به یې لاس نیولي. د خلکو دعاګانې واله دې میاشت چې ستا په مال روجه ماته کړي او رب ته لاسونه اوچت کړي چې ربه په مونږ یې خوراک وکړو، ربه مونږ له انتظام وکړو. ځوانانو د غریبانانو دروازې وټکوئ، د کونډو دروازې وټکوئ، د غریبانانو تپوس وکئ، دا د غریب د تپوس میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی للصائم فرحتان، الله روجدار له 2 خوشحالۍ تیاری کړي دي ښه، الله روجدار له 2 خوشحالۍ تیاری کړي، یو عند فطره، یو په وخت افطار کې چې کله د ماښام روجه ماته، دا د خوشحالۍ ټیم دی. د روجې هر ماښام اختري چې تا ټوله ورځ روجه نیولې او ماښام روجه ماته، یوه خوشحالي دغه ده. او بله خوشحالي عند لقاء ربه، الله وایي چې کله دا بنده زما سره میلو شي، ما سره ملاقات وکړي، دله به زه بله خوشحالي ورکوم. عند لقاء ربه، چې کله دی ما سره ملاقات وکړي، دی زما مخې له راشي، دی ما ته ودرېږي، نو یوه خوشحالي دغه ده. او بل عند لقاء ربه، چې کله دی د خپل رب سره ملاقات، دی د خپل رب سره ملاقات. ډېره قیمتي میاشت ده، علماو نه پکې رهنمایي یې هسې روجه لاړه نه شي،
د دواړو جهانو سردار فرمای تصحروا فإن في السحور برکتن. بعضی خلق وی ما خام نبود کیږي بس وی سبا می روزه ده ماسختن نبه خوراکو کې اوده بشي ما بیا پښمنی لمه پاسوي د سبا نه می روزه ده. نا نبی علیہ السلام وی تصحروا فإن في السحور برکتن. پښمنی کوي په پښمنی کې الله یو برکت یې دی په پښمنی کې الله یو برکت یې دی. یو ګټو بس کوي خو پښمنی لپاسي پښمنی لپاسي پدې کې یو برکت دی. تصحروا فإن في السحور برکتن. بل د دواړو جهانو سردار فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زمونږ او د یهودو په روزه کې فرق څه دی؟ زمونږ او د یهودو په روزه کې فرق څه دی؟ فرق پاغه کې پښمنی دی اکلت السحر پښمنی دی ښا چې یهودو به پښمنی نه کو او زمونږ په روزه کې پښمنی دی. دا د زمونږ او د یهودو د روزې فرق دی ښا پښمنی به لازمي کوي. دا ډیر د برکت ټیم دی دا ډیر د برکت ټیم دی. یو ماخام په روزه کې په روزه ماتي کې به تاجیل نه کوي ښا چې اذان وشي او وخت داخل شي دی بیا هم ناستې روزه نه ماتي. دا د یهودو عادت دی ښا د روافضو عادت دی. نبی علیہ السلام فرمای هغې پورې به تاسو په خیر یې تر څو پورې چې تاسو په روزه ماتي کې تادی کوئ چې وخت داخل شو اذان وشو اسې به روزه نه لیټ کوي خوراک نه کوي سې ګرځي نه دا ټیک نه ده. دا د روافضو د یهودو طریقه وه چې هغې به هم په روزه ماتي کې تاخیر کو روزه ماتي کې به تاخیر نه کوي وخت داخل شو سمدستي روزه ماتوه. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د روزې د ماتولو ټیم بشو د دواړو جهانو سردار به ماته وي کجوره راوړه چې زه پې روزه ماته کړم چې کجوره به نه وه نو وی به چې چواره راوړه چې روزه پې ماته کړم چې چواره به نه وه وی به چې اوبه راله را دې خوا کوي چې په اوبو روزه ماته کړم ښه مستحبه دا ده چې روزه په کجوره ماتوئ ښه او چې کجوره نه نو بیا په اوبو باندې روزه ماتوئ. د امام الانبیا طریقه دا وه چې نبی علیه السلام به روزه اول په کجوره ماتوله دې کې ډېر برکت وي ښه او چې کجوره نه نو بیا په اوبو روزه ماتوئ خو اول چې کجوره یي نو په کجوره باندې روزه ماته. بعضې خلق روزه ماتې ټیم شي ډایرکټ پر سالن نه نوټی والي د وروجو نه به نوڼی اوچته کړي نه اول یې په کجوره ماته که دې کې ډېر خیر او برکت دی. روزه اسې نیسي خو روزه په هغې طریقه ونیسو چې په کومه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه نیولې وه روزه په دغې طریقه ونیسئ. او یو آسان حل درته ښیم حدیث مبارک کې راغلی دی وایي چې څوک درته کنزل کوي یا د سره څوک جګړه کوي نو ته ورته وایي انی صائمون انی صائم زه روژهدار یم ښه زه جګړو ته نه یم وزګار ښه زه فضول خبرو ته نه یم وزګار زه غیبتونو ته نه یم وزګار څوک غیبت شروع کړي و انی صائمون زما روژه ده ښه زما روژه ده زما روژه ده زه غیبتونو ته نه یم وزګار زه چغلخورو ته نه یم وزګار زه فضول خبرو ته نه یم وزګار انی صائمون زما روژه ده زما روژه ده بس زه روژهدار یم زه جګړې نه کوم زه معارضې نه کومه زه مقابلې نه کوم دا روژه ده انی صائمون زما د خدای د یاري روژه ده. بل کوشش وکئ رمضان المبارک په کال کې یوه میاشت ده ښه یوه میاشت ده نبی علیه السلام به 2 میاشتې مخکې دعا کوله دې کې کوشش کوئ چې خامخا په تراو کې د قرآن کریم ختم وکئ ښه رمضان المبارک کې په تراو کې ختم کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت. کوشش وکئ د دې لنډو تراوړو تصور ختم کړئ تصور چې تراوی دی وای زه به دې کې قرآن دا د رمضان او قرآن د قرآن میاشت راغله دا د قرآن میاشت دې کې به زه قرآن اورم. ای زنانو شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فضیل اعمال کتاب چې لیکلی وی چې د رمضان میاشت پراله زمونږ د کور زنانو به د روجې سره د ورځې د 15 سپارو نه واله د 20 سپارو پورې د قرآن تلاوت کوه چې یوې زنانه 10 سپارې تلاوت کړې او ماښام تا له روژه ماتې تیارې الله اکبر ماښام دا ماسخوتن پېشمنې تیارې او 10 سپارې د قرآن کریم تلاوت کړې بچیم کېنوئ ښه مشوره نن د بچو سره وکړئ بچو راشئ کېنئ بیبي کېنه تا قرآن ویلې او تا ویلې او تا ویلې دی نو داسې کار به کوو
کډیر ختمونه نشو کولای نو چې هر عشره کې یو ختم وکړو. بچیا د ورځې به 3 سپارې تلاوت کو. 3 به تکئ 3 به تکئ 3 به تکئ 3 به زه کوم او 3 به تکئ چې په 10مه روژه یو ختم وکړو، یو په 20مه وکړو، یو په اخره وکړو، چې په کور کې هر بنده 3 ختمونه د قرآن کم از کم. تراوو کې قرآن اوریدل د سنت تی سنت. قاسم نانوتی رحمت الله علیه حج لروان پلار کې په د رمضان میاشت راغله، ملګري کېنول وی کېنئ تراوو کې به قرآن وایو، تراوو کې به قرآن وایو. ورې په حالت د سفر دی، په مسافر خو تراوی شتم نه، وی قرآن خو به تراوو کې اورو. نو په ټول جماعت کې د قرآن حافظ نشته، تراوی به څوک؟ زه خو وی بې قرآن تراوی نه کوم، روژه داسې نه تېروم چې هغې کې ما قرآن دی اورېدلی. وی حافظ نشته، وی زه الله به خیر کړي. په خپله کېناستو، د ورځې به یوه سپاره یاده کړل او د شپې به یې په تراوو کې واوروله. 30 ورځو کې قرآن یاد کو، په تراوو کې قرآن واورو. تکړه شئ. خپه سړی په دې شي چې د رمضان نه به یو ورځ د مخکې د محلې مشران مشوره وکړي. امام ته به وایي موږ مشوره کړې ده، ښه جي څه په باره کې؟ یاره موږ ټول څه بیماران یو، زمونږ په اوږدو تراوو سمې نه راځي، نو کو تا نیت کړی ده تراوی به ته په بل جومات کې کوې او دلته به انشاءالله لنډې کېږي، انشاءالله د سبا نه به لنډ. ښه انشاءالله ورته ووایي زه وامه بابا زه دې خیرخوا یم، مشره زه دې خیرخوا یم، زه ستا بیماري اینمه، په ناسته باندې کېنه خو دا قرآن واوره، په ناسته یې وکړه که نه، په ناسته کوه، په ناسته وکړه. خو وایي داسې رمضان په ژوند کې نه پرېږدم چې په هغې کې ما قرآن دی اورېد. دا د قرآن د نزول میاشت ده، دې کې به زه قرآن اورمه، داسې روژه نه تېروم چې هغې کې زه قرآن نه اورم. چې تاسو له الله توفیق درکوي که نه درکوي نو نیت وکئ. او بعضې خو بیا درته وایم د بعضې مساجدو کې چې دا لنډې تراوی په کومه طریقه کېږي، زه خو که سوال وایې سوال دی، دا تراوی مه کوئ. بس دا په کومه طریقه چې شروع دي الحمد سړی پوه پې نه شي. امام وی الله اکبر سبحانک اللهم پکې شاته نشته، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دام چرته په تراوو کې ویلي دي، دا په مانځه کې سنت نه دي. نو چې امام وی 2 رکعته نه تر الله اکبر، نو ته به اول دا وایې، تا به لا دې ته جوړ شوی نه چې هغه به بیا صورت ختم کړی الله اکبر به ویلي. دا تراوی دي، په دې تراوو به ته د الله نه اجر غواړي، دا منځ دی، په دې منځ به ته د الله نه اجر غواړي. بالکل دسی تراوی مکوئ. دا تصور پیدا کا وای تراوی منځ دی، منځ چې په 40 منټ کې کېږي، 50 ته به ودرېږم خو زه به صحیح تراوی کوم، زه به خدای له څه جواب ورکړو، زه به خدای له څه جواب ورکړو. دا منځ دی، دا خو د مون نه ځان خلاصول دي. چرته دسی تراوی مکوئ. ښه په اطمینان هر ځای چې کوئ، په هر جماعت کې چې کوئ، خو تراوی ښکلې په استقامت کوئ، ښه په قلاره کوئ او کوشش وکئ چې تراوو کې د قرآن کریم ختم وکئ. ټولو ته درخواست دی چې راځئ ودرېږئ پکې. بوډاګانو په ناسته یې کوئ، خو دا یوه موقع ده، دا یوه موقع ده. رمضان بیا په لاس نه راځي او د علماو نه ټیم په ټیم تپوس کوئ. اوس درته م وایم چې سهار پېشمنې 10-15 منټ وختي د اذان نه مخکې بندوئ، دې کې ستاسو فایده ده. بعضې سړی اذان شروع وي او دې خوراک بند کړي، دا اذان اله شروع کېږي چې وخت داخل شي. اذان د پېشمني دپاره نه دی، اذان د مانځه دپاره دی. ښه نو بعضې سړی چې اذانونه شروع کېږي چې تاسو روژه بنده کړي، په وخت باندې خپلې روژې بندوئ او د الله نه بار بار دعا کوئ، وای خدایا مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي، الله دا روژه په مونږ باندې په عباداتو کې تیره کړي خدایا. او د روژه ماتي په ټیم کې ځان له دعاګانې غواړئ. ښه هغه ټول په شربتو، په پکوړو، په چکرو کې لاړ شي. ښه روژه ماتي ډېر قیمتي ټیم دی، په دغه ټیم کې الله د صائم دعا قبلي. ځان له غلی کېنه، ګوټ ته کېنه او د الله نه ځان له دعاګانې غواړه. رب العالمین دی مونږ ټولو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي.